الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی محترم و مکرم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے پچھلے رکوع کے اندر رب کائنات نے انسان کے لیے بندگی رب کا جو مفہوم دیا، اس کی بنیاد یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے اور تمہارا حاکم ہے۔ اب یہاں سے یہ رکوع جو شروع ہو رہا ہے، اس میں رب کائنات نے انسان کو ایک دوسرے نقطۂ نظر سے یہ دعوت فکر دی ہے کہ رب کائنات نے تمہیں اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا اور نیابت و خلافت دے کے اس مالک کائنات نے بہت سی چیزوں پر تمہیں تصرف کا حق عطا کر دیا۔ اب یہ دوسرا نقطۂ نظر جو ہے، اس کے مطابق تمہیں اس کی صرف بندگی نہیں کرنی بلکہ روئے زمین پر اس کی خلافت کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ 30ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، ذرا یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں کہ جن کے سپرد مالک کائنات نے کائنات کا نظم و نسق جو ہے وہ کیا ہوا ہے، اور مختلف فرشتوں کی جماعتیں، ان کے ذمے مختلف کام لگائے گئے ہیں۔ کئی جماعتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہی ہیں ہر لمحے، کوئی قیام میں کھڑی ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے کے اندر ہے، لیکن بہت سی ایسی جماعتیں ہیں جو اس روئے زمین پہ چلتی پھرتی ہیں، انسانوں کے متعلق جو چیزیں ہیں، ہوا، پانی، رزق کی فراہمی اور بہت سی چیزیں، رب ذوالجلال نے ان کا نظم و نسق ان کے حوالے کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے، وہ معصوم عن الخطا ہیں، بااختیار نہیں ہیں، ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب بنا رہا ہوں۔ نیابت جس کو دی جائے، صاف ظاہر ہے کہ اس کو کچھ اختیارات بھی ملنے ہیں۔ خلیفہ کا لفظ استعمال فرما کے رب کائنات نے ان فرشتوں کو یہ بات بتا دی کہ میں زمین کے اندر ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہوں کہ جو زمین میں میری نیابت کا حق ادا کرے گی۔ اب فرشتے چونکہ صرف وہی بات سمجھتے ہیں کہ جو رب کائنات نے ان کو بتائی۔ اب اس نائب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے انہیں کچھ بتایا نہیں تھا، اور اس سے پہلے ایک مخلوق کو وہ دیکھ چکے تھے زمین کے اندر، وہ جن تھی، ان کے مختلف معاملات کو وہ جانتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا ہے پروردگار، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر فرمائیں گے کہ جو زمین میں خون ریزیاں کرے گا، فساد برپا کرے گا؟ یہ ان کا اعتراض نہیں تھا، بلکہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ
समझना चाहते थे, जिसको हम अपनी ज़ुबान में इस्तफ़हाम कहते हैं, तफ़हीम कहते हैं, समझना। वो समझना चाहते थे कि अल्लाह ताला किस तरह की मखलूक जो है वो कायनात में बनाना चाहता है। दूसरा, उनके सामने वो जिन्नों का इससे पहले का तर्ज़ अमल था, तो इस बुनियाद पे उन्होंने ये बात की, लेकिन साथ ही ये बात भी कही कि वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, कि परवरदिगार आपकी हम्दो सना तो हम कर रहे हैं और आपके लिए हम आपकी पाकी को हर वक्त बयान करते रहते हैं। यानी एक ये कि आपकी हम्दो सना अगर मतलूब है तो उसके लिए तो हम हमा वक्त मसरूफ़ हैं। मैंने अर्ज़ किया कि फ़रिश्तों की लातादाद जमातें हैं, कोई क़याम में खड़ी है, कोई रुकू के अंदर है, कोई सजदे के अंदर है, कोई किसी और कैफियत में है, हर वक्त अल्लाह ताला के अहकामात बजा लाते हैं। दूसरी बात ये कि हर वक्त अल्लाह ताला की हम्दो सना करने वाले और हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाकी बयान करने वाले वो फ़रिश्ते हैं। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि परवरदिगार ये काम हम कर रहे हैं, लेकिन मालिक कायनात ने इरशाद फरमाया कि क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। यानी उनका यो शुबा था, उसको एक ही जुमले में अल्लाह ताला ने रफ़ा फरमा दिया, फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। साफ ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने जो इल्म उनको नहीं दिया उसके बारे में तो वो कुछ नहीं जानते। जो कुछ अल्लाह ताला ने उन्हें बताया है उसी के बारे में वो जानते हैं। इसलिए फ़रिश्ते खामोश हो गए और फिर अल्लाह ताला ने उन फ़रिश्तों के सामने आदम अलैहिस्सलाम को पेश करने का फ़ैसला फरमाया। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वअल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, आदम अलैहिस्सलाम को रब्बे कायनात ने तमाम अशिया का इल्म अता फरमाया। इंसानी इल्म या कायनात के अंदर जो इल्म भी हासिल होता है उसकी बुनियाद अशिया के नामों से है। तमाम चीज़ों के नाम जब किसी को मालूम होते हैं तो उससे उसका इल्म जो है वो आगे बढ़ता है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को भी सबसे पहले अशिया का इल्म अता फरमाया और अशिया का इल्म वो अता फरमाने के बाद फ़रिश्तों के सामने पेश करने का फ़ैसला किया। फिर इरशाद फरमाया कि कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, फ़रिश्तों के सामने पेश करने के बाद इरशाद फरमाया गया कि अगर तुम्हारा ख़याल सही है जो तुमने पहले बात की तो ज़रा इन चीज़ों के नाम तो बताओ। फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुन्तुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो ज़रा इन चीज़ों के नाम बताओ। अब उन्हें तो वो नाम नहीं बताए गए थे, उन्हें तो फ़र्दन फ़र्दन सिर्फ़ उन चीज़ों का इल्म था कि जिन का अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म अता किया या जिन के मुतल्लिक़ किसी फ़रिश्ते को या फ़रिश्तों के ग्रोह को जो ज़िम्मेदारी सौंपी गई उस ज़िम्मेदारी का इल्म जो है वो उन्हें अता किया। तो फ़रिश्तों ने क्या फिर कहा? क़ालू, उन्होंने अर्ज़ किया कि ऐ परवरदिगार सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, ऐ परवरदिगार हमें पता नहीं है और हम वो नहीं जानते कि जिसका तूने हमें इल्म नहीं दिया। अब फ़रिश्ते जो है वो इस बात को बिल्कुल शरह सद्र के साथ उन्होंने इकरार कर लिया कि हमें वो चीज़ जो आपने नहीं बताई हम उसके बारे में कोई गुमान भी नहीं रखते, कोई बात कह नहीं सकते। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, ऐ परवरदिगार आप जानते हैं और आप ही हिकमत वाले हैं, तमाम बातों का इल्म भी आपको है, कारखाना कुदरत भी आपने हिकमत के ऊपर जो है वो तरतीब दिया है। क़ाला या आदम अंबिहिम बिअस्माइहिम, अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं कि आदम ज़रा तुम बताओ, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को ये इल्म दिया गया था। इस बुनियाद पे
ارشاد فرمایا فلما انبأہم باسمائہم، آدم علیہ السلام نے ہر چیز کے نام بتا دیے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ جب یہ سارے نام بتا دیے گئے، قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کی ساری حقیقتیں جو میں جانتا ہوں اس کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ اب آدم علیہ السلام کو علمی برتری عطا فرما کے رب ذوالجلال نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اس سب کو میں جانتا ہوں۔ اس کے بعد فرشتوں کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ اس نئی مخلوق کو مان بھی لیتے، اس کی برتری کو بھی تسلیم کر لیتے۔ اب رب کائنات نے اس برتری کو کس طرح واضح کیا، یہ انشاءاللہ اس سے اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔